ಯೆಹೋವ ಶಾಲೋಮ್, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. யெகோவா ஷாலும் உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுப்பாராக. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் தேவன் சமாதானத்தை அருளி ஆசீர்வதிப்பாராக. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಆನಂದಕರವಾದ ವಿಷಯ. தேவனுடைய சமூகத்திலே கூடி வருவது மிகவும் ஆனந்தமுள்ள ஒரு காரியமாய் காணப்படுகிறது. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಬಂದು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. சூழ்நிலைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கள் மத்தியிலே வந்து தேவனை ஆராதிப்பது மகிமைப்படுத்துவது அது மாற்றம் கொண்டு தருகிறதா இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕರ್ತನು ಕೊಂಡು ತರಲು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உண்மையாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಛಾವದಲ್ಲೂ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இந்த காலவேளையிலே கூட கர்த்தர் உங்கள் மத்தியிலே வாழ்க்கையிலே பெரிய ஒரு மாற்றத்தை செய்ய வல்லவர் இருக்கிறார். ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಬೆಳಗಿನ ಛಾವದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த காலவேளையிலே தேவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕರ್ತನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿ. உங்கள் நம்பிக்கையும் வாழ்க்கையும் தேவன் இந்த கால வேளையில அவர் விருத்தி செய்வாராக. ಬೆಳಗಿನ ಛಾವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. இந்த கால வேளையில வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். ಎಫೆಸ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ. எபேசியர் 5:8 வசனத்திலே பார்க்க, முற்காலத்திலே நீங்கள் அந்தகாரமாய் இருந்தீர்கள், இப்பொழுது கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள், வெளிச்சன் பிள்ளைகளால் நடந்து கொள்ளுங்கள். ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. இந்த வசனத்திற்காக கண்களை மூடி தேவனிடத்திலே நாம் கேட்போம். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಛಾವದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. இந்த காலைவேளையில தேவனே எங்களோடு கூட பேசுங்க என்று சொல்லி கேட்போமா? ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ನೀವು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳು, ಆತನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಯೇಸುವೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ರೀತಿರ ಬಶಕರ ಬಲದಿಯರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಛಾವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವ ದೇವನು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ದೇವನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀವು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನೀವು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ. முற்காலத்திலே நீங்கள் அந்தகாரமாய் இருந்தீர்கள், இப்போது கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள். ಆರಂಭದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ. ஆரம்ப காலத்தினுடைய கிறிஸ்துவே ஜீவியம் மற்றும் இறுதி கால கிறிஸ்துவே ஜீவியம். ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡೋಣ. இந்த இரண்டு காரியங்களை குறித்து இந்த கால வேளையிலே ನಾವು ವಿವಾದಿತು பார்ப்போம். ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ದೆವ್ವದ ಕಾಟಗಳಿಂದ ಅವನು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದನು. ஆரம்பத்திலே கிறிஸ்துவன் ஆவதற்கு முன்பாக அவன் இருளிலே இருந்தான். அந்தகாரம் அவனை சூழ்ந்திருந்தது. பிசாசின் தொல்லையும் அவன் வேதனை படுத்தவனாக காணப்பட்டு கொண்டிருந்தான். ರೋಗವು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. வியாதி அவனை பிடித்து கொண்டிருந்தது. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವಂತ ಬಡತನವು ಅವನನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. குடும்பத்திலே வறுமை அவனை வாட்டி வதைத்து கொண்டிருந்தது. ದರಿದ್ರವೇ ಅವನ ಮನೆಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು, ದರಿದ್ರ- ವಾತಾವರಣವಾಗಿತ್ತು. தரித்திரம் அவன் வீட்டின் சூழ்நிலையாய் காணப்பட்டு கொண்டிருந்தது. ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು. எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் அது கையில் இல்லாதபடிக்கு இருக்கிறதான ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தான். ಅವನ ಜೀವನವು ಒಂದು ಅಲೆದಾಟದ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು. அவனுடைய வாழ்க்கை ஒரு அலைச்சல் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாய் இருந்தது. ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹಾಯವು ದೊರಕದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನದಾಗಿತ್ತು. எந்த ஒரு உதவியான ஒரு சூழ்நிலையும் அற்றவனாக அவன் காணப்பட்டு கொண்டிருந்தான். ಅವನನ್ನು ನೋಡುವವರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. அவனை பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் கேலி
செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ಅಪಮಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. அவமானப்படுத்துகளாக காணப்பட்டார்கள். ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನು. குடும்பத்திலே சமாதானமற்றவனாக காணப்பட்டான். ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. குடும்பத்திலே பார்க்கும்போது சிறு சிறு விஷயங்களுக்கு கூட சண்டைகள் ஏற்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. வீட்டிற்கு போக வேண்டும் என்றதான மனது இல்லதா ஒரு காரியம். ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ இது மட்டும் அல்லாமல் ತಲೆ ಎತ್ತದ ಹಾಗೆ ಪಾಪವು ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. தலை தூக்க முடியாதபடிக்கு பாவம் நிறைந்தவனாக இருந்தான். ಅವನು ಸಮಾಧಾನದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು. அவனுக்கு சமாதானம் கூட இல்லை. ಇದರಿಂದ ಜೀವನವು ಬಹಳ ಮೋಸಕರವಾಗಿ ಅವನ ಜೀವಿತವಿತ್ತು. இது நிமித்தமாக அவனுடைய வாழ்க்கை மிகவும் மோசமான ஒரு வாழ்க்கை நிலைமையாக இருந்தது. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದರು. இந்த சூழ்நிலையில் இருந்த ஒரு மனுஷனை தேசு ஒரு நாளிலே அவனை சந்தித்தார். ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. அவனுடைய வாழ்க்கையில இருந்ததான எல்லா நிலைமைகளும் அந்த நாளிலே கர்த்தர் மாற்றி போட்டார். ಅವನೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. அவனுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷம் உண்டானது. ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. அவனுடைய இருதயத்திலே ஒரு மாற்றம். ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. குடும்பத்திலே ஒரு மாறுதல். ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಂಡು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. அவன் வாழ்க்கையை தேவன் மாற்றி போட்டு அதை நடத்துவராக காணப்பட்டார். ಅವನ ಜೀವನ ಹೊಸ ಜೀವನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. புதிய ஒரு அத்தியாயத்துக்குள்ளாக அவன் வாழ்க்கை கடந்து போனது. ಯೇಸುವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. இயேசுவை தன்னுடைய சொந்த ரட்சகராக அவன் அங்கீகரித்துக் கொண்டான். ಯೇಸುವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. இயேசுவே உண்மையான தேவன் கடவுள் என்று சொல்லி அவனை தேவனை அங்கீகரித்து வாழ்கிறவனாக ಅವನು காணப்பட்டான். ದಿನೇ ದಿನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಬಂದನು. நாளுக்கு நாள் அவன் உருவாக்கப்பட்டு தன் வாழ்க்கையில உருவாக்குறதான மனுஷனாய் காணப்பட்டான். ಅವನ ಜೀವನವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದನು. அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது ஜெப ஜீவியம் அது அழகாக இருந்தது. ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. தொடர்ந்து சபைக்கு போகிறவனாக காணப்பட்டான். ஆவிக்குரிய சகோதரரிடத்துல அவன் ஐக்கியம் வைக்கப்பட்டவனாக ತನ್ನ காணப்பட்டான். ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. தன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவனோடு கூட இணைத்துக் கொள்ளும்படிக்கு ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯங்களில் முற்பட்டான். ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அதிகமாக நடத்துகிறவனாக காணப்பட்டான். ಆರಂಭದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದನು. அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது மிக அழகாக அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அவன் ஆரம்பித்தான். ಸುಂದರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. நம்முடைய ஆரம்பம் கூட அழகாகவே நாம் ஆரம்பிக்கிறோம். ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಕೂಡ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ஆரம்பத்திலே பார்க்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய தொடக்கம் கூட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அழகாகவே இருக்கிறது. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. எல்லா காரியங்களையும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை இணைந்தே நாம் செயல்படுகிறோம். ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆவிக்குரிய எல்லா கூட்டங்களிலே கூட நாம் பங்கு பெறுவதாக காணப்படுகிறோம். ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ஆவிக்குரிய காரியத்திலே தேவனோடு கூட இணைந்தவர்களாக காணப்படுகிறோம். ಈತನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಅವನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ತನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. இப்படிப்பட்டதான் வாழ்கிறதான் அவன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அவன் ஆசைகளும் ஏக்கங்களை கூட கர்த்தர் நிறைவேற்றுகிறார் காணப்பட்டார். ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ சில வருடங்களுக்கு பிறகு ಅವನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ அவனுடைய வாழ்க்கையை அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கவனிக்கிறதான போது அவனுடைய வேளையில ಅವನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಮುಂದುವರಿತಾ அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை முன் தொடர முடியவில்லை. ಅವನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತಾ? அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அது ಮುನ್ನಡೆತ முற்பட்டானா? ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾನಾ? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தது அவன மனிதன் மறுபடியும் அதை ಮುನ್ನಡೆತ ಅವನು ಮುற்பட்டானா? ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದನು. கவனித்து பார்க்கும்போது அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அவன் விழுந்தவனாக காணப்பட்டான். ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. அவர் விழுந்ததான அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அவன் இழந்ததான மனுஷனை விசாரிக்கும்படிக்கு கடந்து போனார்கள். ಅವನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. விசாரிக்க வந்த இடத்துல அவனுக்கு மனது வந்தபடியாக அவன் பேசினான். ಅವನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದನು. அவன் பாவத்திலே விழுந்தவனாக இருந்தான். ಅವನು ತಿರುಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದನು. அவன் விசாரிக்கிறதான வேளையில அவன் மேலே அவன் விழுந்தவனாக காணப்பட்டான். ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. அவன் வாயிலிருந்து புறப்பட்டதான ஒரு பதில் என்னை உங்களை ஜாதியிலே சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக வந்தீர்களா என்று சொல்லி கேட்டான். ಅವನು ರಂಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. அவன் இந்த இடத்துல அவன் ரகளை செய்கிறவனாக காணப்பட்டான். ಅವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನು ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. வந்தவர்கள் மேலே பழி சுமத்தவனாக காணப்பட்டான். ಅವನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. அவன் கெட்ட வார்த்தைகளோடு இஷ்டப்படி அவன் பேசினவனாக காணப்படுகிறான். ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಅವ್ರು ಬಂದಂತವರನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. விசாரிக்க வந்தவர்கள் மேலே அவன் கோபம் கொண்டவனாக அசிங்கமான ஒரு வார்த்தைகளை அவர் மேலே தொடுத்தான். ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. வேதத்திலே கூட பார்க்கும்போது தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அழகாக ஆரம்பிக்கிறார்கள். ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. கடைசியிலே பார்க்கும்போது அவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை இழந்தவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். ಎಂತ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? எப்படியான ஒரு துரதிர்ஷ்டம் பாருங்க. ಅರ್ಥರಹಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அர்த்தமில்லாதபடி தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களை இழந்து போகிறார்கள். ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. இப்படிப்பட்டதான பெரிய மனிதர்கள் கூட சத்தியவேதத்திலே காணப்படுகிறார்கள். ಇವರೇನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, இவர் சிறிதான ஒரு மனுஷர்கள் அல்ல. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ. அவர் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்த பெரிய ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೂರರಾಗಿದ್ದವರು, ஆரம்பத்திலே பலசாலிகளாக இருந்தவர்கள், ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿದವರು, ஆரம்பத்திலே தேவனிடத்திலே பக்தியோடு பயத்தோடு கூட வாழ்ந்தவர்கள், ಆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡವರು, தேவனுடைய சமூகத்திலே ஆரம்பத்திலே தன்னுடைய பயபக்தியை காண்பித்தவர்கள். ಆದರೆ ஆனாலும் ಅವರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ஆனாலும் இறுதியிலே பார்க்கும்போது தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இழந்தவர்களாக ಕಾಣப்பட்டார்கள். ನೋಡಿ, ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. இந்த நாளில கூட நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை ஊழியத்தை பார்க்கும்போது ஆரம்பத்துல அற்புதமாக அதை ஆரம்பிக்கிறோம். ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அற்புதமாக காணப்படுகிறது. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. குடும்பத்தினுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது கூட அது அற்புதமாக இருக்கிறது. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆರಾಧನೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. குடும்பத்துல செய்கிறதான ஆராதனைகள் கூட அற்புதமாக நடக்கிறது. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವು ಕೆಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ஆனா இறுதியிலே பார்க்கும்போது குடும்பத்திலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ಅರ್ಥಮற்றದಾன ஒரு காரியத்துக்கு கொண்டு போகிறது. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. அப்போஸ்தலனான பவுல் அதுக்காக சொல்லுகிறார், நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை ಕಾತುಕೊಂಡೇன் என்று சொல்லி 2 ತಿಮೋಥಿಯಲ್ಲಿ 4:7 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. 2 ತಿಮೋಥಿ 4 அதிகாரம் 7 ವಚನದಲ್ಲಿ இந்த ವಚನத்தை படிக்க முடியும். ಪೌಲನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರಿಂದಲೇ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಓಡಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அப்போஸ்தலனான பவுல் இப்படியாக சொல்லுகிறான், தன்னுடைய ஆரம்ப வாழ்க்கையை நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நல்லபடியாக ஓடி என்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்தேன் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான். ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಓಟವನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. நாம கூட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நம்ம உற்சாகமாக அதை ஆரம்பிக்கிறோம், கடைசியிலே அந்த ஓட்டத்தை சரியாக முடித்தோமா என்று சொல்லி கவனிக்க வேண்டும். ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಓಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ஓடுகிறதான சமயத்திலே நம்ம நம்பிக்கையோடு கூட ஓடுகிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮ ಓಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. அப்படியான அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நம்முடைய ஓட்டத்தில் இருக்கிறதா, தொடர்ந்து வருகிறதா என்பதை கவனிக்க வேண்டும். ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಿರಿ, ಹೇಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. நீங்க எங்கே பிறந்தீர்கள், எப்படி வாழ்கிறீர்கள் என்பது முக்கியமான ஒரு காரியம் அல்ல, ಪ್ರಸ್ತುತವಾದದ್ದಲ್ಲ. அது சரியான ஒரு காரியமும் கூட இல்லை. ಆದರೆ ಸಾಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ஆனாலும் கூட நாம் சாகிற போது எப்படி சாகுறோம் என்பதே ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம். ಸಾಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಯರಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನಿಸಬಹುದು, ನೀವು ಅನ್ಯರಾಗಿ ಸತ್ತರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ஒருவேளை பிறப்பு அந்நியராக பிறந்தாலும் கூட அது சாகிற போது அப்படியே சத்தாலும் கூட பரலோகத்தில் நமக்கு அப்படியான ஒரு காரியம் இல்லை. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪಾಪಿಷ್ಠರಾಗಿ ನೀವು ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. பாவியாக வாழ்ந்து மரித்தாலும் கூட பரலோகத்திலே உங்களுக்கு ஸ்தலம் இல்லை. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜನನ ದಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮರಣ ದಿನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. அதற்காகவே பிறப்பு நாளை காட்டிலும் இறப்பு நாள் மிக முக்கியமான ஒரு நாளாய் இருக்கிறது. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಜನನ ದಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮರಣದ ದಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. அப்படியானால் நம்ம பிறப்பின் நாளை காட்டிலும் இறப்பின் நாள் மிக முக்கியமான ஒரு நாளாய் இருக்கிறது. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಹಾಗೆ ಇರುವುದೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ஆரம்பத்திலே ஆரம்பித்ததான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இறுதியிலே முடிக்கிற போது கூட அது அப்படியாகவே தொடர்ச்சியாகவே இருக்க வேண்டும். ನೀವೇ ಹೇಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. நீங்க எப்படி மரணம்
சம்பவிக்கிறது அது முக்கியமல்ல. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊತ್ತಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. எப்படியாக இறந்தீர்கள் என்பது முக்கியமல்ல. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೊತ್ತಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்து மரித்தீர்கள் என்பது முக்கியமல்ல. ಅಲ್ವಾ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಸಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾವು ಎಂತದೆಂಬುದಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. எந்த ஒரு மனுஷனும் உலகத்தில் பிறக்கிறான், பிறப்பு முக்கியமல்ல, அவன் மரணம் எப்படி மரித்தான் என்பதே மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. ಒಬ್ಬನ ಜನನ ದಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮರಣ ದಿನವೇ ಮೇಲು. ஒருவனுடைய பிறப்பின் நாளை காட்டிலும் மரண நாளே மிக முக்கியமான நாள். ಅದು ಅವನ ಅಂತ್ಯ ದಿನವು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. அவனுடைய கடைசி நாட்கள் எப்படி என்பதை அவனுடைய வாழ்க்கையை காண்பிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. வேதத்தில் சில காரியங்களை பார்ப்போம். ಆದಿಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ஆம் அதிகாரம் 5ರಿಂದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. 5லிருந்து 7ஆம் அதிகாரம் வசனத்தை பார்ப்போம். ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ ತಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟನು, ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಯೆಹೋವನು, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು, ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹುಟ್ಟಿತು. ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ಮೃಗಗಳು ಕ್ರಿಮಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು ಅಂದನು. மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார். அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாய் இருந்தது. அப்போது கர்த்தர், நான் சிருஷ்டித்த மனுஷனை பூமியின் மேல் வைக்காமல் மனுஷன் முதற்கொண்டு மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள், ஆகாய்த்து பறவைகள் பரியந்தம் உண்டாயிருக்கிறவைகளை நிக்கிரகம் பண்ணுவேன். நான் அவர்களை உண்டாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாய் இருக்கிறது என்றார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், தேவன் மனுஷனை தன்னுடைய சாயலாக உண்டு பண்ணினார். ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೂಪಿಸಿದನು. தன்னுடைய சாயலை கொடுத்து சரியான விதத்துல மனுஷனை தேவன் உருவாக்கினார். ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದರು. மனுஷனோடு கூட தேவன் வாழ வேண்டும், உறவாட வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದರು. மனுஷனோடு கூட தேவன் ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினார். ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾನೇ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದರು. ஒரு மனுஷனை நானே நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்பினார். ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ, ಆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಾ. ஒருவேளை ஒரு காரை எடுத்து வாங்கினால் நானும் நம்முடைய குடும்பமும் அதில் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறோம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಓಡಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ? ஒருவேளை ஓட்டுகிறதான ஒரு மனுஷன் தாறுமாறாக ஓட்டும் போது நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ? நான் எந்த நிலைமையிலே காணப்படுகிறோம்? ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. யோசித்து பாருங்க. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ? அது ஓட்டுகிறதான ஓட்டுநர் அந்த இடத்துல ನಾವು ಉட்கார வைக்கிற போது நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. அந்த நேரத்துல நம்முடைய சூழ்நிலையை யோசித்து பார்க்கணும். ಒಂದು ದಿನ ತಂದೆ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ஒரு நாள் அந்த காரிலே தகப்பனும் ஒரு மகளும் அந்த இடத்துல பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார். ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. அந்த மகள் காரை ஓட்டி கொண்டிருந்தாள். ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿತು. சடனா திடீரென்று அந்த இடத்துல ஒரு மழை அந்த இடத்துல வந்தது. ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. சூறாவளி காற்று கூட அந்த இடத்துல வீச செய்தது. ಇವಾಗ ಮಗಳು ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. அந்த நேரத்துல மகள் அந்த காரை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறாள். ಅನೇಕರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த சாலையிலே கார்களை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறவர்கள் கூட அந்த சாலை ஓரத்திலே எல்லாரும் காரை நிறுத்தி விட்டாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರನ್ನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த இடதுபுறத்தில் அந்த கார்களை நிறுத்தினவர்களாக காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅವಾಗ ಮಗಳು ಹೇಳಿದಳು, ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡೋಣ, ಅಧಿಕವಾದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. அந்த இடத்துல அந்த மகள் சொல்லுகிறான், நாமும் கூட இந்த இடதுபுறத்துல காரை ஸ்டாப் பண்ணலாம், ஏன்னாக்கா மழையும் காற்றும் அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ, ನೀನು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. அப்போ தகப்பன் சொல்லுகிறார், நிறுத்தாதே, ಕಾரை ವೇಗமாக ಓಟಿಕೊಂಡು ಪೋ ಎಂದು சொல்லி. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப எல்லாரும் கூட அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இடதுபுறத்துல அந்த கார்களை எல்லாரும் நிறுத்தி வைத்திருக்காங்க. ಮಗಳೇ, ನೀನು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ, ನೀನು ಓಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. தகப்பன் சொல்றான், மகளை எந்த காரணத்தை கொண்டு காரை நிறுத்தாதே, நீ ஓட்டிக்கொண்டே போ என்று சொல்லி. ಇವಾಗ ಮಗಳು ತಂದೆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. அந்த மகள் அவருடைய தகப்பனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அது ஓட்டிக்கொண்டு போகிறது. ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದೆ.
அந்த சூறாவளி காற்று ஒரு இடத்துல ಒಂದು வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. ಕಡೆ ಮಳೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அதிகமான மழையும் கூட பொழிந்து ಅಲ್ಲಿ கொண்டிருக்கிறது. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹಾದಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது வழி தெரியாத ஒரு நிலைமை. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. அந்த சூழ்நிலையிலும் கூட தகப்பன் சொல்லுகிறான், நிற்காதே, வேகமாக ஓட்டிக்கொண்டு போ. ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. வேகமாக ஓட்டிக்கொண்டிருக்கிறார். ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಳೆ ಆಗಲಿ ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. வேகமாக ஓட்டிக்கொண்டு அந்த இடத்தை கடக்கிற போது அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது மழையோ காற்றோ காணப்படவில்லை. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ಪ್ರಾಣಗಳು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், அவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டவர்களாக ಅವರ காணப்பட்டார்கள். ಜೀವನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அவருடைய ஜீவன் அந்த இடத்துல ரட்சிக்கப்பட்டது. ಅವಾಗ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. அப்ப அந்த மகள் கேட்கிறா, அப்புறம் பின்னால இருந்தவர்கள் என்ன ஆனார்கள்? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ஒருவேளை அந்த இடத்துல இருந்தவர்கள் கூட ஒருவேளை நாசமாய் ಈ இருக்கக்கூடும். ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಳಗಡೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. இந்த நாளில கூட தேவன் நம்மோடு கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லாத இருப்போமால நம்முடைய பிரயாணம் கூட அது நாசமா போயிருக்கும். ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. அதுக்காகவே தேவன் மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. உங்களை சுற்றித்துதான தேவன் எதற்காக சுற்றித்தார்? தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படிக்கு. ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ದೇವರಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. எப்படி அவர் உருவாக்கினார் என்றால் சொல்ல, அவருடைய சாயலாக நம்மை உருவாக்கினார். ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. அதன் நிமித்தமாக தேவன் நமக்குள் வாசம் செய்ய விரும்புகிறார். ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು. மனுஷனுக்குள்ளே வாசம் செய்யும்படி மிகவும் விரும்பினதான தேவன் ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಡೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದರು. மனுஷனோடு கூட ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிற ಅವನು தேவன். ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದರು. ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದರು. அவருடைய அறைக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். ಅವನ ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದರು. அறைக்குள்ள நானும் கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிற ಆ தேவன். ಕೋಣೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. அந்த அறை எது என்று பார்க்கும்போது நம்முடைய இருதயமாய் இருக்கிறது. ದೇವರು ಆಶಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. தேவன் விரும்பினாலும் கூட மனுஷன் அதை விரும்பாதவனாய் இருந்தான். ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. மனிதனை சிருஷ்டித்த நிமித்தமாக தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டவராய் இருந்தார். ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಟ್ಟತನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. மனுஷனுடைய கிரியைகள் பூமியில பார்க்கும்போது மிகவும் கெட்டதாக இருந்தது, அதிகரித்தது. ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕೆಟ್ಟು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ. தேவன் வாசம் செய்யும்படி விரும்பினதான మన இருதயத்திலே பார்க்கும்போது மிகவும் கெட்ட எண்ணங்களும் காரியங்களுமாக இருந்தது. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯವನ್ನು ಬರಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡರು. அதன் நிமித்தமாகவே தேவன் இடத்துல ஒரு பெரிய பிரளயத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದುಷ್ಟರಾಗಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪೋಖ್ರಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನನ್ನಿಸುತ್ತದೆ? பாருங்க, நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய வார்த்தை கேளாதபடிக்கு, சரியாத ஒரு படிப்பிலே இராதபடிக்கு, ஒரு துன்மார்க்க வழியிலே நடக்கும் போது நம்முடைய இருதயம் எப்படி காணப்படுகிறது? ಅವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? அவருடைய வாழ்க்கையை பிள்ளைகள் கெடுத்துக்கொள்கிற போது நம்முடைய இருதயம் எப்படியா இருக்கிறது? ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? பிள்ளைகள் தகப்பனை தாயை அவமானப்படுத்துகிற போது இருதயம் எப்படி இருக்கிறது? ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ? நம்முடைய இருதயம் எப்படியான ஒரு வாஞ்சியோடு கூட ಅಯ್ಯೋ இருக்கிறது? ಇಂಥ ಮಗನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ஐயோ, இந்த பிள்ளை பிறவாமல் இருந்தால் நலமா இருக்கும் என்று ಅಯ್ಯೋ சொல்லி, ಇಂಥ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ஐயோ, இந்த மகள் பிறக்காமல் இருந்தாலே நலமா இருக்கும் என்று ನಾನು சொல்லி, ಒಬ್ಬ ಬಂಜೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು நான் ஒருவேளை ஒரு மலடியா இருந்தாலே நலமா இருந்திருக்க கூடும் ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವಲ್ವಾ? அப்படியாக நான் நினைக்கிறோம் அல்லவா? ಇವನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. இவன் நிமித்தமாக நான் தலை தூக்காதபடியான ஒரு அவமானங்கள், ಇವನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. இவன் நிமித்தம் எனக்கு இருந்த எல்லா மானவ மரியாதைகளும் எனக்கு நான் இழந்தவனாய் இருக்கிறேன். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ದುಃಖವನ್ನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನೋವನ್ನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ವೇದನೆಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. பிள்ளைகள் தகப்பனுடைய பெற்றோருடைய வார்த்தை கேளாதபடி இருக்கும்போது பெற்றோர்கள் துக்கப்படுத்துகிறார்கள். அந்த நேரத்துல தன்னுடைய வார்த்தைகள் இருதயத்திலிருந்து வெளிப்படுத்துகிறார்கள். ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರು, எதிர்காலத்தை நல்லதாக அவர்கள் உருவாக்காதபடிக்கு, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರು, எதிர்காலத்தினுடைய வாழ்க்கையை உருவாக்காதபடிக்கு, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ದುಃಖ ಪಡುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರು ಕೂಡ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. பிள்ளைகள் நாசனமாக போகிறார்கள் என்று சொல்லி பெற்றோர்கள் எப்படி துக்கப்படுத்துகிறாரோ அதே போல பரலோகத்தில் இருக்கிறதான தேவன் கூட தான் சுசித்ததான ஜனங்கள் நாசம் அடைகிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் கூட துக்கப்படுகளாக காணப்படுகிறார். ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೊಂದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. பெற்றோர்கள் கூட பிள்ளைகளுடைய துன்மார்க்கத்தனத்தை குறித்து எப்படி துக்கம் அடைகிறார்கள் அதே போல பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் கூட நம்முடைய துக்கத்தை குறித்து நம்முடைய காரியங்களை குறித்து அவர் துக்கப்படுகிறாராக இருக்கிறார். ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, குடும்பத்திலே கணவன் சரியில்லாத போது, மனைவி சரியில்லாத போதுக்கு, பிள்ளைகள் சரியில்லாத போது, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, பெற்றோர்கள் சரியான நீதியிலே இல்லாத போது ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? கண்டிப்பாக நம்முடைய குடும்பத்தை குறித்து நமக்கு ஒரு வலி இருக்கக்கூடும். ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೇವಲ್ವಾ? அதை வெளிப்படுத்துகிறோம் அல்லவா? ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟನು. அப்படியே தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்த நிமித்தமாக அவர் கூட அவருடைய காரியங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಾವು ಮುಗಿಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ஆரம்பத்தில் நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நல்லபடியாக ஆரம்பிக்கிறோம், இறுதியிலே பார்க்கும் அது கடினமான ஒரு காரியத்திலே முடிக்கிறோம். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. அப்படியானால் பரலோகத்தில் இருக்கிறதான தேவன் என்னிலும் உங்களிலும் வாசம் செய்ய விரும்புகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ. என்னையும் உன்னையும் ஒவ்வொரு முறையும் தேவன் பார்க்கிற போது இந்த ஆலோசனை உண்டாகிறது. ಏನೆಂದರೆ ಇವರನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲ, ஏனென்றால் இது வீணாக இவர்கள் வெறுமையாக இவர்கள் உண்டாக்கி ಈ விட்டேன். ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆನಲ್ಲ, இந்த மனுஷர்களை உருவாக்கினேனಲ್ಲ, ಇವರು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. இவர்கள் உருவாக்காமல் இருந்தாலே நலமாய் இருந்திருக்குமே. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ ಕೇಳಿರಿ, ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. இப்படியான காரியங்கள் தேவனிடத்தில் வெளிப்படும் போது அது தண்டனை எப்படியா இருக்கும் என்று சொல்லி யோசிக்க வேண்டும். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. இந்த நாளிலே மனுஷனை ಸೃಷ್ಟಿಸಿದனால தேவன் மிகவும் மனஸ்தாபப்படுகிறார். ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಉಂಟಾಕಿನ ದೇವನ್ ஒரு நிர்ணயத்தை அவர் வைக்கிறார். ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அவர் எல்லாவற்றையும் நாசப்படுத்தி அழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறார். ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ನಾಶ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರಾ? ನಾಶ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ನಾಶಪಡಿಸವಿಲ್ಲೈಯಾ? நாசப்படுத்தினார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அந்த நாசனத்தை நிறுத்த யாராலும் முடியவில்லை. ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அதை தடை செய்ய யாராலும் முடியவில்லை. ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆತನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು செய்கிறதான தவறுகளை குறித்து அவர் ஒரு நாளில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறார். ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಯಿತು, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವಾಗುವಾಗ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಚೇರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಮಂಚದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. பாருங்க, இந்த நாளில் கூட அநேக இடங்களில் பூகம்பம் ஏற்படுகிறது. அதை தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக மாடியிலிருந்து குதிக்கிறாங்க. ரூம்ல இருக்கிறவங்க சேர் கீழே போறாங்க. எந்த வழியிலும் பார்த்தாலும் கூட தப்பித்துக் கொள்ள முடியவே இல்லை. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. உன்னை தப்பிக்கக்கூடிய ஆஸ்தி கூட சகாயம் செய்யாது. ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. தப்பிக்க நீ கட்டி வைத்திருக்கிற கட்டடம் கூட உன்னை தப்பிக்க முடியாது. ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಂದವು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. உன்னுடைய அழகு கூட உன்னை தப்பிவிக்காது. ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. எந்த ஒரு அதிகாரம் உன்னை தப்பிக்க வல்லமையா இருக்காது. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ஆனாலும் அதிலிருந்து தப்பிக்க அநேக முயற்சி செய்கிறாங்க. ஆனாலும் தேவனுடைய தண்டையிலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாது. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, தேவன் உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ, ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಸಂತೋಷಿಸುವವನಲ್ಲ. உங்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பதில் தேவன் மகிழ்ச்சி அடைகிற தேவன் அல்ல. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ
ದೇವರು ಸಂತೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தம்முடைய தவறுகளை திருத்திக்கொண்டு உணர்ந்து கொண்டு தேவனிடத்தில் திரும்பும்போது தேவன் சந்தோஷப்படுகிறார். ನೀನ್ ಸಾಯುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. நீ உன்னுடைய மரணத்தினால தேவன் சந்தோஷப்படுகிறவர் அல்ல. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. நீ எந்த இடத்துல மரணம் அடைந்தாலும் கூட அது சந்தோஷப்படுகிற தேவன் அல்ல. ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23-24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೇಸಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಅವನು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಟನು ನಡೆಸುವ ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದರೆ ಅವನು ಬಾಳುವನೋ? ಅವನು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಸುಕೃತ್ಯವೂ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡದು. ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಾಯುವನು. துன்மார்க்கன் சாகிறது எனக்கு எவ்வளவேனும் பிரியமோ, அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி பிழைப்பது அல்லவோ எனக்கு பிரியம் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நீதிமான் தன் நீதியை விட்டு விலகி அநீதி செய்து துன்மார்க்கன் செய்கிற சகல அருவருப்புகளின்படியும் செய்வானாகில் அவன் பிழைப்பானோ? அவன் செய்த அவனுடைய எல்லா நீதிகளும் நினைக்கப்படுவதில்லை. அவன் செய்த தன் துரோகத்திலேயும் அவன் செய்த தன் பாவத்திலேயும் சாவான். ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದುಷ್ಟರು ಸತ್ತರೆ ನನಗೇನು ಸಂತೋಷ? தேவன் கேட்கிறார், துன்மார்க்கனுடைய மரணம் எனக்கு சந்தோஷமா? ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಸತ್ತರೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷನಾ? சகோதர சகோதரியே, உங்களை குறித்து கூட தேவன் கேட்க, உங்களுடைய மரணத்தை குறித்து தேவனுக்கு சந்தோஷமா? ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಪಾಪಗಳು, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯಗಳು, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ದ್ರೋಹಗಳು, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು, நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறதான எல்லா குறும்புகளும் பாவங்களும் துஷ்டத்தனங்களும் தேவனுக்கு பிரியமானதோ? ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಮೋಸಗಳು, நீங்க செய்கிறதான ஏமாற்று வேலைகள், ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ இது எல்லா காரியத்துக்கும் தேவன் தண்டனை கொடுக்கிறார் ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. தண்டனை கொடுக்கிற தேவன் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ನಿಮಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ದೇವರು ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶವ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರಾ? ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. தற்செயலாக உனக்கு மரணம் நேரிருக்கும் போது உன்னுடைய பிணம் எங்கே இருக்கிறது சொல்லி கேள்விப்பட்டு அதிலே சந்தோஷப்படுகிற தேவனா? இல்லை. ದೇವರು ಯಾವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನಲ್ಲ. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் உன் மரணத்தை குறித்து தேவன் சந்தோஷப்படுகிற தேவன் அல்ல. ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಮರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನಲ್ಲ. உனக்கு நேரிட்ட மரணத்தை குறித்து காரியங்களை குறித்து கேட்டு தேவன் சந்தோஷப்படுகிற தேவன் ಅದಕ್ಕೆ அல்ல. ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೇಸಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ துன்மார்க்கனுடைய மரணத்தில் நான் பிரியமாய் இருப்பேனோ என்று சொல்லி தேவன் கேட்கிறார். ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನಲ್ಲ. ದುಷ್ಟனுடைய மரணத்திலே தேவன் சந்தோஷப்படுகிற தேவன் அல்ல. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. துஷ்டன் தன் வழிகளை விட்டு தன்னிடத்தில் திரும்புவதே தேவனுக்கு பிரியமான காரியம் என்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. துஷ்டன் தன்னுடைய வழிகளை விட்டு தேவனிடத்தில் திரும்புவதே தேவனுக்கு பிரியமான காரியம் என்கிறார். ತಾವು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. தன்னுடைய பாவத்தினால தேவன் பிரியப்படுகிற தேவன் அல்ல. ತಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பொல்லாங்கை கைவிடுவானால் தேவன் கண்டிப்பாக அவர் பிரியமாய் இருக்கிற தேவன். ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. அதன் காரியத்தில் சந்தோஷம் உள்ள தேவன் என்று சொல்லுகிறார். ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಾದರೆ, உன்னுடைய கெட்ட காரியங்களை விட்டு விடுவதாக ದೇವರು ಸಂತೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவன் ನಿನ್ನ சந்தோஷப்படுகிறார். ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. குடும்பத்தை கட்டுவாயாக தேவன் அதிலே பிரியமாய் இருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மறுபடியும் கட்டுவாயானால் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார். ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கல்வியை நீ கட்டிக்கொள்வாயானால் அதிலே தேவன் பிரியப்படுகிறார். ನಿನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உன்னுடைய வியாபாரத்தை பெருக்கிக் கொள்வாயானால் அதிலே தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಸಂತೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உன்னுடைய ஊழியத்தை பெருக்கி அதை பத்திரப்படுத்துவாயானால் கர்த்தர் அதிலே பிரியமாய் இருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನೀನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ ಕರ್ತನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எந்தெந்த காரியத்திலே எந்தெந்த வழிகளிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்டிக்கொள்கிறார், எல்லா காரியத்திலே வழிகளிலே தேவன் பிரியப்படுகிறவராய் இருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು
ಏನಾಗಿದೆ, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ இந்த ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. இடத்துல பார்க்கிறோம் தன்ன ஜனங்கள் இஷ்டப்படி அவர் வாழ்கிறவர்களாக காணப்படுகிறாங்க. ತಮ್ಮ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. மனது வந்த பிரகாரமாக அவர் வாழ்கிற ஜனங்கள். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த இந்த உலகத்திலே கூட பார்க்கிறோம், உலகத்திலே மனுஷன் தன்னுடைய இஷ்டப்படி நடக்கிறவனாக வாழ்கிறவனாக இருக்கிறான். ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. அப்படியே நானும் நீனும் இந்த தேவனுடைய முன்பாக எப்படி வாழ்கிறோம் என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ನೀನು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? அப்படியானால் நானும் நீனும் உலகத்தின் மனது வந்த பிரகாரமா நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா? ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. தான் சுஷ்டித்ததான காரியங்களை சுஷ்டிகளை தேவன் அழிக்கும்படி அவர் முற்பட்டார். ಹಾಗೆ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತು. அப்படியாக அவர்களை நிர்க்கணம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி யோசிக்கிறதான வேளையில தேவன் கண் முன்பாக ஒரு குடும்பத்தை அவர் தெரிந்து கொண்டார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. தேவனுடைய பார்வையில ஒரு குடும்பம் காணப்பட்டது. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದುದಲ್ಲ, அந்த ஒரு மனுஷன் மட்டும் தேவனுக்கு பயந்த ஒரு மனுஷன் மட்டுமல்ல, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, அந்த ஒரு மனிதன் மட்டும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்த ஒரு மனுஷன் அல்ல, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. அந்த மனுஷன் தேவனுக்கு முன்பாக அந்த மனுஷன் மட்டும் நீதிமானாக இல்ல. ನೋಡಿರಿ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಆದಿಕಾಂಡ 6, 8, 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ನೋಹನು ಯೆಹೋವನ ದಯೆ ದೊರಕಿತು. ನೋಹನು ನೀತಿವಂತನು, ತನ್ನ ಕಾಲದವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. நோவாக்கோ கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்தது. நோவாவின் வம்ச வரலாறு. நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான். நோவா தேவனோடு ಸಂಚರಿಸಿತು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಆದಿಕಾಂಡ 6, 11, 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಭೂಲೋಕದವರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅನ್ಯಾಯವು ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாக சீர்கெட்டதாய் இருந்தது. பூமி கொடுமையினாலே நிறைந்திருந்தது. தேவன் பூமியை பார்த்தார், இதோ அது சீர்கெட்டதாய் இருந்தது. மாம்சமான யாவரும் பூமி மேல் தங்கள் வழிகளை கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ಭೂಲೋಕದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. பூலோகத்தில் இருந்ததான ಎಲ್ಲರೂ தன்னுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ಆದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ನೀತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ஆனாலும் ஒரு குடும்பம் மட்டும் நீதிமானாய் வாழ்ந்த ஒரு குடும்பமாய் இருந்தது. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு ಸಂಗತಿ. ಈ ಕುಟುಂಬ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿತ್ತು. தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு அந்த குடும்பம் காணப்பட்டது. ಈ ಕುಟುಂಬ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿತ್ತು. பரிசுத்தமாக தேவனுக்கு முன்பாக இருந்ததான ஒரு குடும்பம் ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, நாசப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி, அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ಎಣ್ಣಿನ ஒரு நேரத்துல, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. அந்த நேரத்துல தேவனுடைய பார்வைக்கு முன்பாக ஒரு நீதிமான ஒரு குடும்பம் காணப்பட்டது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುರಿತು? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. இந்த நாளில் நம்ம என்ன சொல்றோம்? அவருடைய நண்பனோடு கூட சேர்ந்து என் மகன் ಕೆಟ್ಟು போனான். ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ஆனா நண்பனுடைய தாய் சொல்றாங்க, உன்னோடு கூட சேர்ந்து, உன்னுடைய மகனோடு சேர்ந்து என் மகன் ಕೆಟ್ಟು போயிட்டான் சொல்லி. ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿರಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் இரண்டு பேரும் பார்க்கும்போது அவர் ಕೆಟ್ಟು போனவர்கள். ಆದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದ, ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. பாருங்க, இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஒருவருக்கு ஒரு மாறி வரும், உன் மகனால என் மகனால என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இரண்டு பேர் நபர்களும் அந்த இடத்துல ಕೆಟ್ಟು போனவர்கள். ಅವರಲ್ಲಿ ನೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿடத்துல ನೀತಿ ಎಂಬುದೇ இல்லை. ಆದ್ರೆ ನೋಹನು ಅಷ್ಟು ದುಷ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದನು. ஆனாலும் கூட அவ்வளவு துஷ்டத்தனத்திலுடைய ஜனங்கள் மத்தியிலே நீதிமானாய் நோவா வாழ்ந்தான். ಅವನು ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. அவனுடைய ஒரு தனிப்பட்ட விதத்திலே அவன் வாழ்கிற ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டான். ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು. தேவனுடைய ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವன் ನೀதிமானாய் ಕಾಣப்பட்டான். ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು. தன்னுடைய குடும்பத்தை கூட அவன் பயபக்தி உள்ள ஒரு குடும்பமாய் தேவனுக்கு முன்பாக நடத்தி கொண்டிருந்தான். ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದನು. பரிசுத்தத்துக்குள்ளாக அவன் நடத்துகிறவனாய் இருந்தான். ನೋಡು,
ನೋಹನು ಪಾಪಿಷ್ಠರ ಸಂಗಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನು. பாருங்க, நோவா பாவிகளுடைய மத்தியிலே வாழ்ந்தாலும் கூட அவன் பரிசுத்தமாக வாழ்கிறவனாய் இருந்தான். ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு சங்கதி. ಈ ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಯಾರು ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವರು ಇರಬಹುದು. ஒருவேளை நம்மளுடைய குடும்பத்துல பார்க்கும்போது நான் மட்டும் ரட்சிப்புக்குள்ளாக இருந்தேன், இன்னும் அநேகர் ரட்சிக்குள்ளாக இல்லை என்று சொல்லக்கூடும். ಅವ್ರು ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. மற்றவர்கள் இயேசுவை இன்னும் நம்பாதவர்களாக இருக்கிறாங்க, நான் மட்டும் இயேசுவை நம்பினவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. என் குடும்பத்திலே குடிப்பவர்கள் அநேகர் இருக்கிறாங்க, ஆனால் கூட நான் இயேசுவை நம்பினபடினாலே எனக்கு அந்த பழக்கம் இல்லை. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. என்னுடைய நண்பர்கள் கூட இப்படிப்பட்ட பழக்கத்தை உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க, ஆனா கூட அவர்களோடு கூட நான் சேருகிறது இல்லை. ಅವರಂತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವರು கூட அவருடைய காரியங்கள் செய்வதில்லை, நான் பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ளுகிறேன். ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅವರಂತೆ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. என்னுடைய சம்பாதியத்தை மட்டும் நான் நம்பி இருக்கிறேன், ஆனாலும் கூட அவர்களை போல நான் லஞ்சம் வாங்குவதில்லை. ನಾನು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅವರಂತೆ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. நான் நியாயமாக நான் சம்பாதிக்கிறேன், அவர்களோடு கூட அவர்களை போல அநியாயமாக நான் சம்பாதிக்கிறதில்லை. ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. எங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் உறவினர்கள் அநேகர் பார்க்கும்போது உலக பிரகாரமாக வாழ்கிறாங்க, ஆனால் நான் மட்டும் தேவனுக்கு பயந்து வார்த்தையின்படி வாழ்கிறவனாக இருக்கிறேன். ನಾನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಲ್ವೇ? பாருங்க, தேவனுடைய சமூகத்திலே வார்த்தையின் பிரகாரம் நான் வாழ்கிறேன் என்பது எவ்வளவு ஒரு அதிசயமான அற்புதமான ஒரு வார்த்தையாய் இருக்கிறது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಹನು ಕೂಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಬಂದನು. அப்படியானால் நோவா கூட தேவனுடைய சமூகத்திலே நீதிமான அவன் வாழ்ந்து கொண்டு வந்தான். ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವಿತ ಗೊತ್ತಾ? எப்படியான ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை பாருங்க. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುವುದಾದರೆ ಮುಂಬರುವಂತ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ. அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழ்வோமானால் நமக்கு பின் வருகிற சந்ததிக்கு அது ஒரு மாறுதலாய் ஒரு மாதிரியாய் இருக்கட்டும். ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ಮುಂಬರುವಂತ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಆಶೀರ್ವಾದಕವಾಗಿರ್ತೀರಿ. நமக்கு பின் வருகிற சந்ததிக்கு அப்படியான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையாய் இருக்கும். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಹಾನನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರಿಂದ, இப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலையிலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமான அந்த நோவா வாழ்ந்தபடினாலே ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವನ ಕುಟುಂಬವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿತು. அவன் ஒருவன் மட்டுமல்ல, முழு குடும்பமே தேவனுக்கு முன்பாக பயபக்தியோடு கூட ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ, அவருடைய மனைவி கூட ಅವನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆವಿಕುರಿಯ வாழ்க்கையிலே இருந்தவர்கள். ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರು ಹೆಂಡತಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಗಂಡನು ದುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಾನೆ. பாருங்க, மனைவி ஆவிக்குரிய ஒரு சகோதரியா இருக்கிறாங்க, ஆனா கணவனை பார்க்கும்போது துஷ்டத்தனத்திலே வாழ்கிறவன். ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಆತ್ಮಿಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. பாருங்க, கணவன் ஆவிக்குரிய ஒரு கணவனாய் இருக்கிறான், மனைவி பார்க்கும்போது சண்டைக்காரியா இருக்கிறாள். ಗಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. கணவனை பார்க்கும்போது சபைக்கு போகிறவனா இருக்கிறான், மனைவி சபைக்கு போவதில்லை. ಹೆಂಡತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಗಂಡನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. மனைவி சபைக்கு போகிறாங்க, ஆனா கணவன் போவதில்லை. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. கணவன் மனைவி சேர்ந்து சபைக்கு போறாங்க, ஆனா பிள்ளைகள் பார்க்கும்போது சபைக்கு வருவதில்லை. ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. பிள்ளைகள் சபைக்கு போறாங்க, ஆனா பெற்றெடுத்த தாயும் தகப்பனும் போவதில்லை. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ஆமாவா இல்லையா? ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இப்படியான அநேக குடும்பங்களை இந்த வேளையில ನಾವು பார்க்கிறோம். ಆದರೆ ನೋಹನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡನು. ஆனாலும் நோவா தேவனிடத்திலே தன் குடும்பத்தை கட்டிக்கொண்டவனாய் இருக்கிறான். ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அவர் முன்னேற்றங்களை காண்கிறதான ஒரு ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮಿಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. தன்னுடைய மனைவி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மனைவியாக மாற்றினான். ತನ್ನ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. தன்னுடைய 3 பிள்ளைகளை கூட ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக மாற்றினான். ತನ್ನ 3 ಜನ ಸೊಸೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು. 3 ಮರುಮಕ್ಕಳை கூட அவர் மருமகளை கூட அவர்கள் ஆவிக்குரிய மருமக்களாಗಿ மாற்றினான். ನೋಡಿ, ಅವರ ಸುತ್ತ ದುರ್ಮಾರ್ಗತನಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. அவனை சுற்றிலும் துன்மார்க்கத்தனமும் பாவிகளும் இருக்கும்போது கூட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில குடும்பத்தை கட்டிக்கொண்டான். ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, இந்த நாளில் நம்ம வேலைக்கு கடந்து போகிறோம். ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬ್ರದರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ஒருவேளை அந்த இடத்துல
நமக்கு பதவி உயர்வு வருகிறது, அதனால அந்த அதிகாரி சொல்லுகிற வார்த்தையின்படி நம்ம கேட்டே கேட்கணும் என்று சொல்லுகிறோம். ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. அவர் சொல்லுகிற பிரகாரமாக நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் முற்படுகிறோம். ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. அவர் என்ன சொல்றாங்களோ அதுபடியே நடக்கணும் என்று சொல்லி நம்ம முற்படுகிறோம். ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯ. இது உலகத்தில் நடக்கிறதான காரியங்கள். ಇದು ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯ. இந்த விஷயம் நோவனுடைய காலத்திலே கூட நடந்த 100 காரியம். ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಆತನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಆತನಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಪಮಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. சுமார் 100 வருட காலம் வரையில் அவன் சுவார்த்தை சுவிசேஷத்தை அறிவித்துக் கொண்டிருந்தான். 100 வருட காலம் அவமானத்தை கூட அவன் அடைந்து கொண்டவனாய் இருந்தான். ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. அப்போது அவனுக்கு தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்று சொல்லி அவனுக்கு அறிவு உண்டானது. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நீயும் உன்னுடைய குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. ನೋಹನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದನು. நோகனுடைய காரியம் என்னவென்று ಅವನು அறிந்தவனாக இருந்தான். ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡನು, ತನ್ನ ಮನೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡನು. தானையும் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் குடும்பத்தார் அனைவரையும் ரட்சித்துக் கொண்டான். ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 14:14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ನೋಹನು, ದಾನಿಯೇಲನು, ಯೋಬನು ಎಂಬುವ 3 ಪುರುಷರು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸದಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. அப்பொழுது நோகா, தானியேல், யோபு ஆகிய இம்மூன்று புருஷரும் அதன் நடுவில் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் நீதியினால் தங்கள் ஆத்துமாக்களை மாத்திரம் ತಪ್ಪಿವಿಪ್ಪಾர்கள் ಎಂದು ಕರ್ತರಾಗಿಯ ಆಂಡವರ್ சொல்லுகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ 3 ಜನರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡರು. இந்த 3 நபர்களும் தங்களுடைய நீதியை வெளிப்படுத்தினபடினாலே தங்களை காத்துக் கொண்டார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ಇವರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರು. தன்னுடைய நீதியை அந்த 3 பேரும் காத்துக்கொள்கிறாங்க. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಹನು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. அதே போல நோவா கூட தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை காத்துக்கொள்றான். ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಳಯ ಬಂತು, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು, ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿತು. ಪ್ರಳಯ ಬಂತು, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಶು பட்சிகளும் பிராணிகளும் எல்லாவும் நாசமாகி போயிட்டு. அந்த இடத்துல பார்க்க பெருவெள்ளம் வருகிறதான வேளையில அவனை சார்ந்தவர்களும் அந்த இடத்துல பிராணிகள், ஊரும் பிராணிகள், பறவைகள் எல்லாம் கூட இப்போ அந்த இடத்துல அந்த படகுல போய் சேர்ந்து கொண்டது. ನೋಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ இடத்துல மற்றவர்கள் எல்லாரும் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல இருந்த அனைவரும் நாசமடைந்து போனார்கள். ಅವರು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ನೋಹನನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. அந்த இடத்துல நாசமான பிறகு ನೋವ அதை விட்டு வெளியே வருகிறான். ನೋಹನನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿನೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. பாருங்க, அவர் வெளியே வந்த பிறகு நோவானுடைய 3 பிள்ளைகள் நிமித்தமாக பட்டணங்கள், கிராமங்களிலே ஜனக்கூட்டம் பெருக ஆரம்பித்தது. ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. அந்த இடத்துல ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉರುವಾಗ ಮುற்பಟ್ಟது. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನೋಹನನ ನೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. இதெல்லாம் உற்பத்தி ஆவதற்கு காரணமாய் இருந்தது தேவனுடைய நோவானுடைய நீதியாய் ಕಾಣப்பட்டது. ಆ ಒಂದು ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. அவனுடைய நீதி நிமித்தமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் ಸೃಷ್ಟಿக்கப்பட்டார்கள். நாமும் கூட அதன் நிமித்தமாக ಸೃಷ್ಟಿக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ನೋಡಿರಿ, ನೋಹನನು ನಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದನು. அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது நோவா அந்த பேழையை விட்டு வெளியே வருகிறான். ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಂಬಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೀರಿ. பாருங்க, நாமும் கூட தேவனுடைய நம்பி, தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி அந்த பேழைக்குள்ளாக பிரவேசிக்கிறோம். ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ನಾಶವಾಗುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಎಂಬಂತ ನಾವೇ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. இந்த உலகம் நாசமத்துக்கு உட்படுகிறதான வேளையிலே அந்த பேழைக்குள் இருக்கும்போது நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம். ಆ ಪ್ರಳಯದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அந்த பிரளயத்தின் மத்தியிலே தேவன் நம்மையும் உங்களையும் ரட்சிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ನಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳು ಶೇಮ್, ಆಮ್, ಎಪೆತ್ ಎಂಬುವರೇ ಈ ಮೂವರು ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡರು, ಜನರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. பேழையிலிருந்து புறப்பட்ட நோவாவின் குமாரர் சேம், காம், யாபேத் என்பவர்களை. கானானுக்கு தகப்பன். இம்மூவரும் நோவாவின் குமாரர். ಇವர்களாலே ಭೂಮಿ எங்கும் ಜನங்கள் ಪರಂಬಿನಾர்கள். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದಿಕಾಂಡ 9, 20, 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ನೋಹನನು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೇ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿನಿಂದ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. நோவா பயிரிடுகிறவனாகி திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டினான். அவன் திராட்சை ரசத்தை குடித்து
வெறி கொண்டு தன் கூடாரத்திலே வஸ்திரம் விலகி படுத்திருந்தான். ನೋಡಿರಿ, ಆರಂಭ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. பாருங்க, இவனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது ஆரம்பத்துல மிக அழகாக இருக்கிறது. ಆದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಹನನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ இறுதியிலே நோகனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கவனிக்கிறதான வேளையிலே ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದರೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. அவனுடைய குடும்பத்தை நடத்த பெருக்க அவன் விவசாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲೇಬೇಕು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. நாமும் கூட இந்த நாளில் நம்ம குடும்பத்தை நடத்த வியாபாரம் செய்யணும், விவசாயம் செய்யணும், ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯங்களை செய்ய முற்பட வேண்டும். ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ನೋಹನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಿಡವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ನೋಹನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, முதலாவது திராட்சை செடியை நட்டவன் நோகவா இருக்கிறான். அது பயிரிடுவனாக காணப்படுகிறான். ಆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು, அந்த திராட்சை பழத்தை நாம் தின்னக்கூடும். ಆದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. அந்த திராட்சை பழத்தினுடைய ரசத்தை கூட குடிக்கலாம். ಈತನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, அதனை அவன் அந்த மனுஷன் அதை செய்திருக்கலாம். ಆದ್ರೆ ಈತನೇನು ಮಾಡಿದನು, ಆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ರಸವನ್ನ ಸೇಕರಿಸಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ஆனாலும் நோவா அந்த திராட்சை ரசத்தை பதப்படுத்தி அநேக நாட்கள் கழித்து அதை குடிக்கிறான். ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಮಲೇರಿದವನಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟನು. அது குடித்த பிறகு அவன் வெறியேறினவனாக ನೋಡಿ, காணப்படுகிறான். ಪ್ರಾರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, பாருங்க, ஆரம்பம் மிக அழகாக ಆದ್ರೆ இருக்கிறது. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆತ್ತಲೆ ಕುಡಿದು ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. பாருங்க, அவனுடைய இறுதியினுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அந்த திராட்சை ரசத்தை குடித்து வெறித்தனவாக வெறியேறினவாக ஆடை அற்றவனாக படுத்திருந்தான். ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. நம்முடைய கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பத்தில் மிக அழகாக இருக்கிறது. ಸೇವೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, அது ஊழியம் கூட மிக அழகாக ಪ್ರಾರ್ಥನೆ காணப்படுகிறது. ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, எல்லாமே அழகாக இருக்கிறது. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ஒவ்வொரு காரியமும் அழகாகவே ಆದರೆ காணப்படுகிறது. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ. இறுதியில் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ಆರಂಭ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ஆரம்பிப்பது மிகவும் ಆದ್ರೆ சுலபமானது. ಅಂತ್ಯವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ஆனால் இறுதி முடிப்பது மிகவும் ஒரு கடினமான ನೋಹನನು காரியம். ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕುಡುಕನಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟನು. நோவா தன்னுடைய இறுதி காலத்திலே, வயதான காலத்திலே மிகவும் அவன் தவறு செய்கிற ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டான். ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಕುಡುಕತನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. பாருங்க, வழியிலே பார்த்து குடித்து போகிறதான ஒரு மனுஷனுடைய தேகத்தை பார்க்கும்போது அது ஆடையற்றவனாக இருக்கிறான். ಅವನು ಅರೆನಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. அவன் அரை நிர்வாணமாக கடந்து ತಾನು போகிறான். ಎಲ್ಲೂ ಮಲಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. அவன் படுத்திருந்த இடம் கூட தெரியாதவனாக போகிறான். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಹನನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. பாருங்க, நோவா ஆரம்பத்திலே பார்க்கும்போது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அழகாக தொடங்கி இறுதியிலே பார்க்கும்போது அவன் நிர்வாணமாக குடித்து படுத்திருந்தவனாக காணப்படுகிறான். ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅನೇಕರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಜರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. நாங்க கூட அநேக நபர்களை பார்க்கிறோம். ஆரம்பத்தில் அழகாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை தொடங்கி இந்த நாளிலே கடைசியிலே பார்க்கும்போது தேவனை வெறுத்து தேவனை விட்டு அகலி அவர்கள் விலகி போகிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். ಆರಂಭದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ஆரம்பத்தினுடைய கிறிஸ்த ஜீவியம் இறுதியினுடைய கிறிஸ்த ஜீவன் எப்படி இருக்குது என்று சொல்லி ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ யோசித்து பார்ப்போம். ನೋಹನನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಮಲೇರಿದವನಾಗಿದ್ದನು. பாருங்க, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை தொடங்கின நாதன் நோவானுடைய வாழ்க்கை இறுதியிலே பார்க்கும்போது அவன் குடித்து வெறித்தவனாக காணப்படுகிறான். 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ஆதியாகமத்திலே 6, 7, 8 அதிகாரத்திலே மிக அழகாக அவனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಆದರೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 9வது அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை இழந்ததான காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಮನು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಪೇತನು, ಹೇಮನು ಇವರಿಬ್ಬರು 3 ಜನರು ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೋಹನನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 10வது அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது அந்த 3 பிள்ளைகளை குறித்து மட்டும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நோவாவை குறித்து அங்கே எழுதப்படவில்லை. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅವರ ಜೀವಿತ ಏನಾಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವಿತ ಅಮಲೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. பாருங்க, இவரெல்லாம் பெரிய ஒரு நற்சாட்சி பெற்றவர்களை, ஆனாலும் கூட ஆரம்பித்ததான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இறுதியிலே பார்க்கும்போது அவர் வெறித்தனத்திலே முடித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. இந்த நாளில கூட நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருப்பது என்பதை யோசித்து பார்க்கலாம். ಆರಂಭದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ?
ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ஆரம்பத்திலே தொடங்கினதான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தம்மிடத்தில் இருக்கிறதா அல்லது இறுதியிலே முடித்ததான காரியங்கள் இப்போது நம்மிடத்திலே காணப்படுகிறதா? ಜನನ ದಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮರಣ ದಿನ ಬಹಳ ಲೇಸು. பிறப்பின் நாளை காட்டிலும் இறப்பின் நாள் மிக ஒரு முக்கியமான நாள். ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅಂತ್ಯದ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ஒருவேளை உன் பிறந்த நாள் உனக்கு எனக்கு ஒரு அதிசயத்தை கொடுக்க கூடும், ஆனாலும் கூட இறப்பின் நாள் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்து பார்க்கணும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಆರಂಭದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ, ಅಂತ್ಯದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ஆரம்பத்தினுடைய கிறிஸ்திய ஜீவிதம், இறுதியிலுடைய முடிக்கிற கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவிதம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி யோசித்து பாருங்க. ಕಡೆವರೆಗೂ ತಾಳುವವನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. கடைசி வரைக்கும் தன்னை தாழ்த்திக் கொள்கிறவனை ரட்சிக்கப்படுகிறான். ದೇವರು ತಾನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஜெபிப்போமாக. எல்லா ஸ்தோத்திரக்கும் துதிக்கும் கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவே, உங்களுடைய நாமத்திலே கர்த்தாவே நாங்கள் கடந்து வந்து இப்படி வார்த்தை கேட்கும்படியாக எங்களுக்கு கொடுத்ததான கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, எங்களை ஓட்டத்தை நாங்கள் ஜெயமாக ஓடுவதற்கு நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. ஆரம்பம் கர்த்தாவே அது அருமையாக இருந்தாலும் முடிவு முக்கியமானது என்று வேதம் சொல்கிறது. ஆம் ராஜா, அநேகர் ஆரம்பத்திலே ஆண்டவர் அருமையாய் தொடங்குகின்றார்கள். ஆண்டவரே, முடிவோ சில நேரங்களிலே அது பரிதபிக்கத்தக்கதாகவும் ஏற்புடையதாக இல்லாமல் இருக்கிறது. ராஜா, ஆவியிலே ஆரம்பம் பண்ணினேன், நீங்கள் மாம்சத்திலே முடிய போகிறீர்களோ என்று சொல்லி கலாத்தியருக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்வது போல ஆண்டவரே, இன்றைக்கும் கூட அநேகர் ஆவியிலே ஆரம்பம் பண்ணி மாம்சத்திலே முடிக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். தங்களை மாத்திரமில்லாதபடிக்கு தங்கள் குடும்பங்களையும் அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையிலே விட்டு விட்டு போகிறவராய் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். சுவாமி, இந்த நாள் எங்களோடு நீ பேசினபடினாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளினுடைய வாழ்க்கையும் உமக்கு பிரியமாக இருக்கட்டும். எங்களுடைய எண்ணங்களும் எங்களுடைய யோசனையும் கூட உங்களுடைய சமூகத்திலே பிரித்தியாக இருப்பதாக என்று சொல்லி கர்த்தாவே, சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல தேவரீ, நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் என் வாயின் வார்த்தையும் இருதயத்தின் தியானமும் உமக்கு கர்த்தாவே பிரியமாக இருக்கட்டுமே. சுவாமி, எங்களுடைய யோசனைகள், எங்கள் செயல்கள் கர்த்தாவே உம்முடைய சமூகத்தில் அது ஏற்புடையதாய் காணப்படும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். தூது கொடுத்த மகனுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த வார்த்தையை நாங்கள் புரிந்து கொண்டவர்களாக ஆண்டவரே, எங்களுடைய ஓட்டத்தில் நாங்கள் உமக்கு பிரியமாய் ஓட ஆண்டவரும் வருத்தத்தை உண்டு பண்ணாதபடிக்கு வேதத்திலே வாசிக்கிறோமே, கர்த்தர் ஜனங்களை உண்டு பண்ணதினாலே அவர் வருத்தப்பட்டார் என்று சொல்லி grieved his heart. நீர் உம்முடைய இருதயத்திலே வருத்தப்பட்டீர் என்று வேதத்திலே வாசிக்கின்றோமே. எங்களை பார்த்து ஆண்டவரே, நீங்கள் வருத்தப்படாதபடிக்கு ஆண்டவரே எங்களை பார்த்து சந்தோஷிக்கிறதான அந்த தருணத்தை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உமக்கு கொடுக்க உதவி செய்யும். ஆம் கர்த்தாவே, இன்றைக்கு என்னை நீ பார்ப்பீரானால் ஆண்டவரே, நான் உமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கிறோனோ அல்லது சுவாமி சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறேனோ என்பதை அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யும். ஆம் ராஜா, ஒவ்வொரு நாளும் கவனித்து வருகின்றீர். எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் செய்ய ஒவ்வொரு காரியமும் உமக்கு துக்கத்தையோ அல்லது சந்தோஷத்தையோ கொடுக்கிறது. அதில் எந்த பாகத்தை நாங்கள் கர்த்தாவே எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்தும். உமக்கு துக்கம் கொடுத்து நாங்கள் சுகமாய் வாழ முடியாதே சுவாமி. ஆண்டவரே, நீர் எங்களை அருவருப்பீரானால், நீர் எங்களை ஒதுக்குவீரானால் சுவாமி, நீர் எங்களுக்கு எதிராய் மாறுவீரானால் எங்கள் நிலைமை என்னமாய் இருக்கும்? ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட பேசினபடினாலும் மக்கு ஸ்தோத்திரம். இதில் நாங்கள் நினைவில் வைத்து கொண்டு எங்களுடைய ஓட்டத்தை ஜெயமாய் ஓட தேவரீர் உதவி செய்யும். வந்த எல்லா பிள்ளைகளும் நிறைவான ஆசீர்வாதத்தோடு உச்சிதமான கோதுமினாலே நீர் கர்த்தாவலை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கும். ஒரு நன்மையும் குறைபடாதபடிக்கும் வானத்தின் ஆசீர்வாதத்தினாலும் பூலோகத்தின் ஆசீர்வாதத்தினாலும் உம்முடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டி நிற்கின்றோம் எங்களுடைய நல்ல பிதாவே, ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮத்தை ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ.
ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೇಗನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್.